बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज की साडी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। यह वीडियो के अंदर ही शेयर करांगे फालसे का बाग किस तरह काश्त किया जाता है, फालसे का बाग किस तरह लगाया जाता है, इसकी पनीरी किस तरह तैयार की जाती है तो पनीरी कदों तैयार की जाती है, फालसे के पौधे नूं किस तरह परवान चढ़ाया जाता है, इसकी देखभाल किस तरह की जाती है, खेलों के इनू लगाना है या दायरे के अंदर लगाना, इसकी कटाई क्या बहुत ही ज़रूरी है। अगर कटाई करोगे फल लगेगा, ठीक है, ना करोगे नहीं लगेगा। इस सारिया गल्लां फार्मर भाई को पुछ के तुहाडे नाल शेयर करांगे। पानी होर जिहड़ी इहदे मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन है वे, ठीक है, इस दे नाल बिलोंग करदी है, असीं फार्मर भाई को पुछ के तुहाडे नाल शेयर करने। नाज़रीन, वीडियो बहुत ही नायाब है, मुफीद है तुहाडे वास्ते, इन्हूं एंड तक जरूर देखिया जी। ਜਿਹੜੇ न्यू व्यूअर्स ने जिन्हें हजे तक साडे चैनल सोनी बाई नूं सबसक्राइब नहीं किया तो साडी हौसला अफजाई है, साडे चैनल सोनी बाई नूं करो सबसक्राइब ते कोल घंटी के बटन पर जरूर प्रेस कर दो ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानूं बर वक्त मिलता रहे, तुसीं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल कर दो। नाज़रीन, चलने उस फार्मर भाई का इंटरव्यू लैके तुहाडे नाल शेयर करने। नाज़रीन, अज असीं मौजूद हाँ पिंड कालो की, तहसील जिला शेखपुरा के फालसे के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल शेयर करना है कि फालसे की काश्तकारी किस तरह की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक? अल्लाह दा बड़ा भाई, अपना नाम की है? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। ते तुहाडा? मेरा नाम यूसुफ बशीर। ठीक हो गया। तो जनाब, ये फालसे की काश्तकारी दा कोई बीज लगता है या इहदी कोई पनीरी या पौधा लगता है? ये जो तैयार हो जाता है जी, जेड़ा मौसम आ जाता टुट के मंडी जाना शुरू हो जाता, सही है। उदों जेडे पक्के दाने होंदे ने ना जी, वो फिर टोकरियां बना के ना वो फिर जेडे ओदी पनीरी बीज दिंदे ने, क्यारी बाह के ओदी क्यारी बना के ओदे विच ना बीज ओदी पनीरी ला दिंदे ने, बीज विच रख दिंदे ने। हां, विच मिट्टी दे विच मिक्स हो, यानी कि जिवें दूसरिਆਂ ਦੀ पनीरी बाई जांदी, हां जी, उस तरह ਇਹਦੀ लगाई जाती। ठीक, यानी कि ਜਦੋਂ पौधा तैयार हो ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ एक साल बाद ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ, यानी कि एक साल लगदा है दी पनीरी तैयार होਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਲੀ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਖੇਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ, ਉਹ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਇਹਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, 1.5 ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੇਲਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਬਸ ਫਾਸਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਕੱਦੂ ਵਗੈਰਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਲਾ ਲਵੋ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਛਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਛਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਛਾਇਆਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਗੇਗੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਨੀਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੰਤਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਪੈਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਖੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਣਾ ਪਨੀਰੀ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਨੀਰੀ ਟੋਏ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਪੌਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋ ਪੌਦੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚਲਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਲ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ? 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਲਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਤੇ ਪੌਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਫੁੱਲ।
ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਫਲ ਤੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਿਆ ਦੋ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਹੀ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪੌਦਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਮੁੱਢੋਂ ਕੱਟ ਮੁੰਡੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋੜ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁੱਢੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਢ ਚੋਂ 20 ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਕਲਣ ਠੀਕ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ 15-20 ਸ਼ਾਖਾ ਕੱਢੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਗੀ ਨਿਕਲ ਠੀਕ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਖਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕਟਾਈ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਠੀਕ ਉਸ ਹੋ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਸ਼ਾਖ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹਾਂ 2 ਸਟੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤੋਂ ਇੰਜ ਸ਼ਾਖਾਂ ਲਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਬਣਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲਈਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜੇਗਾ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਰਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਥੱਲੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲ ਕੱਢਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 10ਵੇਂ ਦਿਨ 15ਵੇਂ ਦਿਨ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਠੀਕ ਲਾਓ ਹੈ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲ ਫੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਪਾਣੀ ਲਾਣੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਬੰਦ। ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਦਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਸਹੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ ਠੀਕ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਫਲ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ। ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 10 ਜੇਠ 12 ਜੇਠ ਸਹੀ ਹੈ 15 ਜੇਠ ਤੱਕ ਇਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ 20-25 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ 20-25 ਦਿਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਲ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਾ ਹਰੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਛਿੱਟ ਲਾਲ ਦਾਣੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲਾਲ ਦਾਣਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੰਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਤੋੜ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ। ਬਰਾਨੀ ਫਸਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾਨੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਰਸ ਬਰਾਨੀ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿ ਬਰਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ। ਚਣੇ ਮਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਨੀ ਨੇ ਕਣਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਵੀ ਬਰਾਨੀ ਚ ਗਿਣਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਬਰਾਨੀ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁੜਾਈ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੱਲੋਂ ਚੋਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਜ ਚੋਣੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ 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 ਦਾਣਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ 30 ਰੁਪਏ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਤੜਾਈ ਲੈ ਤੁੜਾਈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਹੁੰਦੀ 5-6 ਕਿਲੋ ਦੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਲਸਾ ਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਿਆ ਆਸਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਲਾਲ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਤੋੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਾਣਾ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਏਕੜ ਲਾਇਆ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਥੇਰਾ 3-4 ਹੈ 3-4 ਏਕੜ ਤੇ ਫੀ ਏਕੜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਟੋਕਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਅਨਤੁਲਿਆ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-5.5 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੇਲੀ 30 ਟੋਕਰੀਆਂ 40 ਟੋਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ ਮੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਮੰਦੇ 'ਚ ਵਿਕਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਣਾ ਠੀਕ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਆ ਟੋਕਰੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ 12-13 800 ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 800 900 ਠੀਕ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ 500 ਸਹੀ। 550 400 450
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪੌਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ आपकी जिंदगी तक लॉन्ग लाइफ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਵੱਡਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੋ ਪੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਗੋਡੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਬਸ ਖੇੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਮੋਟਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਣ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਨੀਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਵਾਈ ਲੂਈ ਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਚੋਂ ਪੌਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਓ ਹਾਂਜੀ। 3-4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਏਗਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ 4500 5000 ਪੌਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੂਟਾ ਤਾਕਤ ਤੇ ਚ ਪੌਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੌਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ 30,000 ਵੀ ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ variety ਫਾਲਸ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿਹੜਾ- ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਹੜਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਲਸਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਫਾਲਸ ਹੈ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾ? ਚ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਬਲੈਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਹੈ। ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਮੌਸਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰਾਈ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਲਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਰਮੀ ਜੇਠ ਹੈ ਜੀ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇਠ ਹਾੜ ਲਾ ਲਵੋ ਹਾੜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਬੀਜ ਲਵੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਜੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧ ਹਾੜ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧ ਹਾੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਠੀਕ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 0321 ਹਾਂਜੀ। 571 ਹਾਂਜੀ। 50 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਭਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਲਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਓਵਰਆਲ ਟੋਟਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਸੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਾਈਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀ ਭਾਈ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਇਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।